Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar As-Segaf dengan pembahasan Sama'il Muhammadiyah At-Turmizi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harapan kami atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah, rapat merusak. Allahu akbar. Allahu akbar. Dari kasihan subhanallah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك
اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام وعلينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين لك وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا عظيما يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تؤسس بها لنا العزم وتحسن بها عين الأخلاق وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تناله الخلقات وتنفرج به الكرام وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كلمة ونفس بعداد كل معلم لك. اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين والمستغفرين والتائبين. اللهم صل على وتعالى فالغنى اللهم صل على رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وأخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan jami' hadhil hadith al-imam at-Tirmidzi wa syarihuha bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid darain amin ila an qal babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarid illa tamru wal ma. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kajian kita seperti biasa, yaitu bacaan hadis Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana sore hari ini kita berada di bab yang menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan Aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hidup bagaimana? Apa yang beliau makan? Dengan apa beliau hidup? Keseharian beliau itu makannya apa? Ini bab ini yang akan menceritakan, yang akan menyebutkan untuk kita hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan ketika kita tahu, ketika kita mendengar, ketika kita membaca bagaimana hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya semua tahu hidup beliau sangat sederhana,
Di situ akan timbul rasa qanaah, rasa cukup, rasa syukur, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man berkata kepada murid-muridnya yang tidak hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nu'man? Nu'man ini sahabat Nabi. Nu'man berkata kepada murid-muridnya, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum? Kata Nu'man, bukankah kalian itu bisa makan, bisa minum sesuka kalian? Jadi Nu'man ini lagi nasihati murid-muridnya yang tidak hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya yang tidak tahu bagaimana keseharian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nu'man lagi nasihati murid-muridnya, bukankah kalian makan dan minum semau kalian? Kapan mau minum, ada minum, alhamdulillah. Kapan kita mau makan, ada makanan, alhamdulillah. Kemudian beliau berkata, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Kata Nu'man, aku telah melihat nabi kalian, aku hidup bareng dengan nabi kalian, aku tahu keseharian nabi kalian. Itu kadang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nu'man, dalam satu hari itu tidak bisa kenyang walaupun dengan kurma yang tidak enak. Jadi kurma yang tak lemak beliau tak punya untuk ngenyang ke perut beliau. Ad-daqal, daqal itu kurma yang tidak enak. Istilahnya kurma udah sisa-sisa, bukan kurma yang lemak, bukan kurma yang bagus, dak. Kurma yang tak lemak kadang kata Nu'man Nabi tak punya, sehingga perut beliau tidak bisa kenyang, lapar, kata Nu'man bin Bashir. Kalian, kata Nu'man, sekarang mau makan mau minum kapan saja bisa, mau makan mau minum apapun yang kalian inginkan bisa. Sedangkan Nabi kalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang dalam beberapa hari beliau kurma yang jelek saja tak punya. Artinya lapar perut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa zuhudnya, betapa mujahadahnya kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kira bahwasanya Nabi susah itu atas paksaan dari Allah, tidak. Kehidupan Nabi yang susah, tidak makan kurma yang jelek saja Nabi tak punya, apalagi kurma yang bagus, apalagi selain kurma, apalagi roti, apalagi daging. Itu maksudnya. Kurma itu makanan pokok untuk mereka. Jadi orang Arab itu umpama tidak punya roti, punya kurma, alhamdulillah, bisa untuk bertahan hidup. Yang lebih mapan punya roti, lebih enak lagi punya daging gitu. Jadi Nabi kurma yang jelek saja, kurma yang bukan rumah paling bagus, kurma yang paling rendah, itu Nabi kadang tidak punya. Artinya kosong, tidak ada apa-apa di rumah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapar. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu suatu hari ja'at bikisrati khubzin ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, datang dengan satu potong roti menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah datang bawa sepotong roti ngadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi, "Mahadi, apa ini?" kata Nabi. Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, aku buat roti dan aku keingat sama engkau. Aku tidak bisa makan sampai aku ingin mencicipi engkau biar makan. Maka beliau ini, Sayyidah Fatimah, itu termasuk lakopnya, sifatnya, gelarnya Ummu Abiha, ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Beliau itu putrinya Nabi, tapi diberi lakop, diberi julukan ibunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ibu bapaknya. Bayangkan, ibu bapaknya, artinya walaupun dia putri statusnya, tapi beliau seperti ibu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengayomi, mengasuh Nabi, perhatian dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam peperangan pun kadang beliau ikut hadir. Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka Nabi, membersihkan darah yang ada di muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Umur yang kecil cuman dewasa luar biasa. Jadi beliau bilang, "Ya Rasulullah, aku buat roti di rumah. Aku tidak bisa makan sampai aku beri engkau makan ini roti ya Rasulullah." Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu thalathata ayyam." Tahukah wahai Fatimah, ini potongan roti pertama kali yang masuk ke mulut bapakmu semenjak sudah 3 hari. Jadilah 3 hari aku tidak makan, kata Nabi Muhammad SAW. 3 hari tidak makan. Ini makanan pertama kali. Jadi selama 3 hari itu makan Nabi cuma air, sebutir kurma, kurma air, tidak masuk roti. Kata Nabi, wahai Fatimah, ini makanan yang pertama kali masuk ke mulutku dari berapa hari? 3 hari. Ini kehidupan makhluk tercinta, makhluk termulia, makhluk yang Allah ciptakan semua alam semesta ini untuk beliau. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini suri tauladan buat kita. Kalau kita masih bisa makan, walaupun misalkan lauknya cuma tempe yang mau iwa asin, jadilah buat nafsu makan iwa asin itu. Kita masih kenyang, perut kita bisa. Nabi besar Muhammad 3 hari tidak kenyang. Nabi besar Muhammad SAW 3 hari tidak masuk roti. Kita kalau roti belum makan. Kalau orang Palembang kalau roti belum makan. Roti belum, bukan makan itu. Baru apa? Mukaddimahnya begitu. Nunggu pempek nian, nasi nian, baru namanya makan. Ini Nabi roti 3 hari tidak masuk roti sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui, ini harus kita ingatkan bahwasanya kehidupan ini memang yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidupnya sederhana, beliau hidupnya tidak punya, tapi bukan itu pilihan dari Allah. Kalau kita apa yang Allah berikan kita terima saja itu. Kita tidak bisa minta lebih. Apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita makan, itulah yang akan kita makan. Jadi walaupun kita misalkan lagi kaya, itu keputusan Allah. Kita lagi miskin, itu keputusan Allah. Tidak bisa dirubah. Tapi Nabi besar Muhammad SAW, hidup beliau yang sederhana sekali, itu pilihan beliau. Pilihan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu pernah didatangi oleh Allah malaikat gunung Jabal Abi Qubais, gunung malaikat yang menjaga gunung yang ada di Mekah yang samping Masjidil Haram. Ini malaikat gunung datang menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata malaikat tadi? Ya Rasulullah, Allah nyuruh aku turun dan membawa tawaran. Tawaran apa kata Nabi? Tawaran, apakah engkau mau gunung Abi Qubais ini aku rubah menjadi emas? Tasiru ma'ak haitsu sar. Gunung ini akan jadi berangkasmu. Dimanapun kau berada, gunung ini akan ada di sampingmu. Gunung emas tadi, gunung emas. Tak nanggung-nanggung Allah nawai Nabi besar Muhammad SAW. Apakah engkau mau ya Rasulullah? Ditolak sama Nabi besar Muhammad SAW. La ya Rabbi, la ya Allah jangan. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biarlah aku ya Allah makan sehari lagi tidak makan, kenyang sehari lagi lah lapar. Biarlah ya Allah, biarlah Allah sehari makan sehari tidak makan. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Indama aju atadarra'u ilaik, ketika aku lapar itu kan sakit, aku akan meminta kepadamu, aku akan bertadarru' kepadamu, bermunajat kepadamu ya Allah.
Wa indama ashba, ketika aku kenyang, ashkuru ilaik, aku akan bersyukur kepadamu. Jadi kata Nabi, biarlah aku dapatkan dua makom ini, dua kedudukan ini. Sehari aku bersyukur, sehari aku bersabar. Ketika bersyukur, ingat sama Allah, terima kasih. Ketika lapar, sabar, ingat sama Allah, minta sama Allah. Jadi lihat kedudukan Nabi itu kedudukan yang paling tinggi. Semua kedudukan, semua sifat yang baik, bersyukur, bersabar, itu semua ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buka kitab Ihya misalkan Ulumuddin, kita buka Rub'ul Munjiyat, kita buka sifat-sifat yang baik, kita buka sifat-sifat hati yang baik, zuhud, wara, itu semua ada pada Nabi. Semua ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah makhluk manusia satu-satunya yang sempurna, yang memiliki sifat yang sempurna, yang memiliki akhlak yang mulia, hanya Nabi besar Muhammad SAW. Dari ujung sampai ujung, katik kurangnya itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nu'man bin Bashir, nasihati murid-muridnya, kalian bersyukur, bisa makan, bisa minum, kapanpun kalian mau makan, mau minum. Aku telah melihat Nabi kalian itu pernah beberapa hari kenyang dari kurma yang tidak enak saja, tidak pernah. Beberapa hari pernah. Jadi bayangkan dari kurma yang tidak lemak, itu tidak beberapa hari pernah Nabi tidak katik kurma itu. Artinya sudah minum hidup Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, in kunna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namkuthu syahran ma nastauqidu binarin illa tamru wal ma. Kata Sayyidah Aisyah, kalau tadi kehidupan Nabi, ini kehidupan keluarga Nabi. Jadi bukan hanya Nabi yang hidupnya seperti itu, keluarga Nabi juga, istri-istri Nabi juga, anak keturunan Nabi juga, keluarga yang ada di sekitar Nabi, hidup mereka seperti Nabi besar Muhammad. Istri-istri Nabi, 9 istri Nabi yang hidup di zaman beliau, itu semua kehidupannya seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada paksaan dari Allah. Allah nurunkan satu ayat di surat Al-Ahzab, 2 ayat afwan. Di situ Allah memberi pilihan untuk istri-istri Nabi. Kalau kalian tidak sanggup hidup bersama Rasulullah, dengan apa? Dengan jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad, hidup yang sederhana, hidup yang tidak ada, kadang makan, kadang tidak makan. Kalau kalian tidak sanggup, kata Allah, maka bilang kepada Rasulullah, biar kalian diceraikan, dan aku janjikan, kata Allah, kalian akan memiliki hidup yang melimpah dunianya. Pilihan dari Allah. Ya Allah tidak maksa untuk hidup bersama Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi mulia. Mulianya Nabi bukan karena manusia, mulianya Nabi bukan karena nasab, mulianya Nabi bukan karena sahabat beliau, tapi mulianya Nabi memang beliau betul-betul makhluk yang mulia. Kalau kita mungkin mulia karena nasab, mulia karena ilmu, mulia karena kita banyak uang, dermawan, mulia karena kita punya banyak teman, mulia karena kita banyak dekengan. Nabi tidak, Nabi mulia walaupun beliau sendiri, beliau tetap mulia. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Makanya istri-istri Nabi itu dikasihkan nama Allah pilihan. Kalau kalian mau memilih hidup yang enak, udah, nanti diceraikan sama Rasulullah, aku berikan dunia yang melimpah, kata Allah. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin hidup yang kekal abadi, nikmat di akhirat, ingin Allah, ingin Rasulnya, maka tetaplah hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 istri tadi memilih tetap hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cobaannya lihat. Ini Sayyidah Aisyah mengatakan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kadang kami sampai 1-2 bulan itu tidak menghidupkan api di rumah kami. Tidak masak artinya. Tidak masak. Kata Sayyidah Aisyah ini, kami kadang sampai 1-2 bulan tidak menghidupkan api di rumah kami. Tidak masak. Kenapa tidak masak? Katik anak dimasak. Tidak katik apa-apa. Ini tidak bisa masak. Tidak masak mereka. 1-2 bulan. Bayangkan. Cobaan dari Allah.
ikhtibar, ibtila dari Allah untuk orang yang ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpama di dalam hidup kita merasa kita ni makin hari makin baik, tapi ngapa rezeki kita makin merosot. Misalkan aku ngerasa misalkan ngerasa bulan-bulan ini rajin ke masjid, salat berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin hadir majlis taklim, tapi kenapa rezekiku susah? Jangan kita berpikiran ketika rezeki kita susah berarti Allah tidak suka dengan kita. Salah. Malah kita harus senang, oh mungkin ini cobaan dari Allah, tes dari Allah, ujian dari Allah. Allah pengen ngetes kita. Benar tak kita ni pengen dekat dengan Allah? Benar tak kita ni pengen istiqamah salat berjamaah di masjid? Benar tidak kita ini pengen hadir majlis taklim istiqamah karena Allah, karena Rasulnya, bukan karena pengen rezeki kita luas. Jadi bahkan kebalikan, bahkan ada orang ketika dia jauh dari Allah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah ke masjid, itu rezekinya lancar. Tapi ketika dia ingin merubah dirinya, dia ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Nabi, ingin mengamalkan syariat, tiba-tiba rezekinya merosot. Nah itu hati-hati, itu cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Allah pengen jingak. Benar tak kau ni pengen dekat dengan aku? Disempitkan rezeki kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpatokan ridhonya Allah dengan kita, dengan dunia yang kita miliki. Jangan. Karena kalau patokannya, kalau ukurannya ridho Allah kepada seorang hamba dengan nikmat hidupnya melimpah, maka hidup yang paling melimpah, yang paling nikmat adalah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat kebalikan, keluarga Nabi yang hidup bersama Nabi Muhammad dapat cobaan dari Allah, hidupnya dah enak, dunianya dah enak. Tapi kita jangan ngerasa mereka tuh kelaparan sampai mereka ngerasakan lapar, tapi ditutupi lapar itu dengan mereka hidup bersama Nabi Muhammad, dengan mereka memandang muka Nabi Muhammad, dengan mereka serumah dengan Nabi Muhammad, dengan mereka bisa sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, itu tertutupi semua rasa lapar, rasa haus, rasa sedih, tutup semua, hilang karena memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut ketika kita melihat ada para aulia, ada yang tidak makan berbulan-bulan, ada yang tidak minum berbulan-bulan, ada yang tidak tidur berbulan-bulan. Memang begitu. Ketika mereka sudah menemukan kenikmatan di atas kenikmatan tidur, kenikmatan di atas kenikmatan makan dan minum, mereka akan melupakan kebutuhan mereka untuk makan, minum dan istirahat. Ada yang lebih nikmat. Contoh, anak yang hobi main game, itu kadang semalam tidak tidur, tidak ngantuk dia. Ngapo? Asyik main game. Jadi kalau orang yang diasyikkan dengan dunia saja bisa lupa dengan istirahatnya, apalagi orang yang lagi nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lagi diasyikkan, mabuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jangan heran jadi kalau kita baca biografi wali, ada yang tak tidur puluhan tahun, ada yang tak makan puluhan tahun, ada yang tak minum puluhan tahun. Jangan heran. Kenapa jangan heran? Karena mereka udah lupa dengan rasa haus, rasa lapar. Kenapa bisa lupa? Karena mereka menikmati, mereka sedang merasakan kenikmatan, kelezatan yang lebih dari makan, dari minum, dan dari tidur. Jadi istri-istri Nabi, mereka tidak makan bulanan, tidak masak di rumah, makan mereka. Ketika ditanya sama sahabat, sama murid-murid Sayyidah Aisyah, kalau begitu wahai ummul mukminin, apa makan kalian? Pasti kamu butuh makan manusia. Apa kata Sayyidah Aisyah? At-tamru wal ma, makan kami hanya korma dan air. Itu makanan kami selama berbulan-bulan. Mereka dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke rumah, sering kali diceritakan. Nabi masuk ke rumah, nanya sama Sayyidah Aisyah, ada sarapan tak pagi hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Oh kalau begitu aku puasa. Dah kasih sarapan. Kita kalau bangun tidur, orang rumah belum nyiap ke sarapan, marah-marah kadang. Ini Nabi kasih sarapan, sudah puasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan Nabi besar Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah,
dari Imran bin Husain, beliau meriwayatkan sahabat Nabi, kuntu ma'a Rasulillah, kata Imran bin Husain, aku sedang bersama Nabi Muhammad. Kemudian id qadimat Fatimah, datang Fatimah tadi, putri Nabi Muhammad. Wa waqafat baina yadayhi fa nadharat ilaiha, Sayyidah Fatimah berdiri di hadapan Nabi. Nabi melihat muka Sayyidah Fatimah. Muka Sayyidah Fatimah waktu itu pucat. Apa pucat? Lama tak makan. Jadi kalau tadi Sayyidah Fatimah yang bawa makanan untuk Nabi, kalau ini Sayyidah Fatimah putri Nabi yang pucat mukanya karena apa? Karena kelaparan. Lama tidak makan. Ini putri tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akhirnya dipanggil sama Nabi, sini Fatimah. Dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadanat, maju Sayyidah Fatimah mendekati Nabi. Kemudian fawata yadahu ala sadriha, Nabi besar Muhammad SAW meletakkan tangannya di dada Sayyidah Fatimah, di tempat kalung sini, sampai wa farraja baina asabi'ai, Nabi renggangkan tangan beliau. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma musyabbi'al maja'ah la tuji' Fatimah, wahai Allah, zat yang membuat orang lapar bisa kenyang, tolong jangan laparkan Fatimah. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi doa sama Nabi, ya Allah, zat yang maha mengenyangkan orang yang lagi lapar, jangan laparkan Fatimah. Kau pucat kayaknya, saking lama tak makan. Qala Imran, sahabat Nabi tadi yang bernama Imran bin Husain mengatakan, aku lihat Sayyidah Fatimah waqad ghalabat dam ala wajhiha, langsung yang pucat tadi memerah mukanya. Artinya seger lagi mukanya, dari pucat mukanya seger lagi. Wa dhahabat sufrah, hilang pucatnya tadi. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan ma ju'tu ba'du qad, setelah itu kata Sayyidah Fatimah, aku tak pernah lapar lagi. Doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang betul, kenyang itu Allah jadikan sebabnya dengan kita makan. Tapi kita jangan patokan dengan sebab. Bisa tidak Allah menjadikan orang kenyang tanpa dengan makan? Bisa. Karena itu bukan wajib, bukan mesti makan kenyang, tidak. Apakah mesti dalam, maksudnya dari ilmu Allah, sifat Allah wajib apa? Kalau orang minum dia tidak haus lagi, tidak. Kalau ada orang yang cerita orang yang kualat sama Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam Husain minta minum tak dikasih sama dia. Akhirnya Imam Husain angkat tangan, doa sama Allah, jangan berikan dia kelegaan ketika minum ya Allah. Di Karbala ini wong tadi langsung kehausan, minum begentong-gentong, tidak masih haus tuh. Kenapa? Karena Allah hilangkan musabbabnya. Jadi memang betul Allah jadikan kita kenyang makan, Allah jadikan haus kita hilang dengan minum. Tapi ingat, ini hanya sabab. Siapa musabbibnya? Penyebabnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan makanan ini bisa menghilangkan rasa lapar kita, minuman ini bisa menghilangkan rasa haus kita, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa tidak Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab lain, bukan makanan untuk kita kenyang, bukan minuman untuk kita tidak haus? Bisa. Sebagaimana Allah bisa menjadikan makanan dan minuman penyebab biar kita tidak lapar dan haus, Allah juga bisa menjadikan penyebab yang lain biar kita tidak lapar dan tidak haus. Ini ilmu akidahnya begitu. Begitu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ketika Allah memberikan kepada para aulia, para ulama, penyebab mereka tidak lapar, bukan dengan makanan, misalkan dengan zikir, bisa baik, misalkan dengan sholat, bisa baik, dengan membaca Al-Quran, bisa. Mereka menemukan sebab lain untuk mereka tidak butuh makan dan minum ketika mereka tafakkur, ketika mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mampu semua karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apa-apa. Jadi Sayyidah Fatimah ini habis didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rasa lapar beliau hilang.
Dan beliau mengatakan setelah itu aku tidak pernah lapar lagi. Setelah didoakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya sudah berhari-hari, berbulan-bulan beliau lapar. Dan begitulah kehidupan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kehidupan beliau, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang akan kita baca di bab ini, bab tentang bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kita untuk bersyukur, untuk memiliki sifat qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah hidup kita makin diberkahi oleh Allah, hidup kita makin dirahmati oleh Allah, hidup kita makin berkah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm, aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.